Hello, Namaskar, and welcome to Auto and Gadget Show, friends. I am your host, Nupur. Friends, આજના એપિસોડમાં આપ સમજી જ ગયા છો જે પ્રમાણે આપ મારી આજુબાજુ જોઈ રહ્યા છો. It's BMW all over around me. આજનો એપિસોડ છે BMW માટે અને અમે એના માટે પહોંચ્યા છીએ BMW એસેમ્બલી પ્લાન્ટ ચેન્નાઈ. ફ્રેન્ડ્સ, પહેલીવાર ગુજરાતી મીડિયામાં અમે બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ કે કેવી રીતે એક કાર મેન્યુફેક્ચર થાય છે, કઈ રીતે બને છે આપની ફેવરેટ BMW. So first of all, BMW Assembly Plant, Chennai. BMW, a luxury brand that everyone's dream for. જે રીતે BMW નો બિઝનેસ ભારતમાં વધી રહ્યો છે તેને જોતા BMW ગ્રુપે વર્ષ 2007માં ચેન્નાઈ ખાતે એસેમ્બલી પ્લાન્ટની સ્થાપના કરી હતી અને સમયાંતરે આ પ્લાન્ટની ઉત્પાદન ક્ષમતાને વધારવામાં આવી રહી છે. ચેન્નાઈના મહિન્દ્રા વર્લ્ડ સિટીમાં આવેલો BMW નો આ પ્લાન્ટ એક રીતે અનોખો છે. આમ તો વર્લ્ડ વાઇડ 14 દેશોમાં BMW ના 30 મેન્યુફેક્ચરિંગ અને એસેમ્બલી પ્લાન્ટ્સ છે. પણ આ એક એવો પ્લાન્ટ છે કે જે બીજાથી અલગ છે, કારણ કે આ પ્લાન્ટમાં ઉત્પાદન થાય છે એક સાથે 7 મોડલ્સનું, એટલે કે BMW 1 સિરીઝ, BMW 3 સિરીઝ, BMW 3 સિરીઝ GT, BMW 5 સિરીઝ, BMW 7 સિરીઝ, BMW X1, BMW X3 અને BMW X5 નું. BMW is a premium manufacturer, manufacturer who has incredible high standards on quality, on car production levels, and so on. And so this plant in Chennai has exactly the same standards like a plant in America or in China or in Germany. So this makes it really tough for the guys here to deliver the quality, because me as a sales president, I want for my customers the best quality you can have. They deliver. Maybe the biggest difference to other plants is that this plant here in Chennai is able to produce 8 different BMW models, so that it is very flexible also in the reaction time for me for the changing demand in the market. 95% of the BMW models you see on the Indian streets are coming here from the plant in Chennai. The capacity, the yearly capacity is now increased to 14,000 cars. આ પ્લાન્ટની બીજી એક ખાસિયત એ પણ છે કે આ પ્લાન્ટમાં જે પણ કમ્પોનન્ટ્સ યુઝ થાય છે તેમાંથી 50% મેડ ઇન ઇન્ડિયાના, એટલે કે ભારતીય બનાવટના કોમ્પોનન્ટ્સનો ઉપયોગ થાય છે. અને એટલે જ મેક ઇન ઇન્ડિયાનો જે કોન્સેપ્ટ છે તેને સાકાર કરતો આ પ્લાન્ટ છે તેમ કહેવામાં કંઈ જ ખોટું નથી. We are very proud that we also are part of the Make in India campaign. It's a very good campaign. To be honest, we started it already before the last year's election with the plan that we want to increase our local content here, and that means that from 1st of January onwards now we have locally produced engines with our partner Force Motors. We have a gearbox from ZF, we have a wiring harness, cooling models, and so on. And this gives us a lot of advantages in the future with this localized plant. But it's already starting. All the BMWs we are selling now, they have already this higher localization. BMW નો આ પ્લાન્ટ અત્યાર સુધી ખાસ તો હતો જ, પણ હવે આ પ્લાન્ટમાં 4 ચાંદ લાગી ગયા છે, કારણ કે ધ વન એન્ડ ઓનલી લિવિંગ લેજન્ડ, ધ ગોડ ઓફ ક્રિકેટ સચિન તેંડુલકર આ પ્લાન્ટમાં આવ્યા અને અહીંયા સચિન તેંડુલકરે એક 5 સિરીઝ BMW ને એસેમ્બલ પણ કરી અને સચિને આ બાબતને પોતાનું ગૌરવ જણાવ્યું. સચિને કહ્યું કે અત્યાર સુધી તેઓએ BMW કાર ખૂબ ચલાવી છે, પરંતુ હવે તેઓ ગર્વથી કહી શકશે કે મેં પણ એક BMW બનાવી છે. As a child, I remember dreaming of BMW and owning one, but I never thought, I would be here. When I was contacted by BMW and they asked me, would you want to visit our plant and see how we assemble all the cars? It was a dream come true for me. Great opportunity as being a car enthusiast to actually understand what goes behind building a super world-class car. I met the employees, the 550 employees,
and also felt the energy. So it's been a enriching experience. So thank you very much for making this day special for me. I have one question for you. Please, go ahead. These cars have 2,800 components, out of which 50% of the parts are made in India. And under the leadership of the great leaders here, to experience German captains, as I call them, of BMW here in India, all the Indian employees are here. I have traveled to various places in America and Europe. I've experienced BMWs there. What would be the difference between BMW assembled here and there, and how would you rate your team? So, first of all, I've also been worldwide in BMW factories. I'm now over 20 years with BMW. And I must say my task here as the MD of the plant Chennai is really to secure the quality of the BMW, because this is the substance of the car. And I can guarantee you, Sachin, there is no difference from a car built here in India to a car built in any other factory worldwide of BMW. Actually, we compare each other all the time on a weekly basis, and we see that this plant here is on a very top ranking in terms of quality, and that makes us all very proud. You can imagine there was incredible emotion. We have BMW is an emotional brand. We have emotional cars, we have emotional customers, but we have also very emotional workers here also in the plant. It was nothing against the World Cup in Australia, the Cricket World Cup. Here was really emotion. I can tell you, and Sachin was also really touched about this. And he was also impressed because he said, so yeah, when I drive now a higher localized BMW here from India, there's no difference between this car and the imported one. BMWના ચેન્નઈ ખાતેના આ પ્લાન્ટમાં 7 મોડલ્સ મેન્યુફેક્ચર થાય છે, પરંતુ હજુ પણ BMW 6 Series GT, BMW Active Hybrid 7, BMW X6, BMW Z4, BMW M3 Sedan, M4 Coupe, M5 Sedan, BMW M6 GT, BMW 6 Series Individual અને BMW 7 Series Individual હજુ પણ કમ્પ્લીટ બિલ્ટ અપ યુનિટ તરીકે ઇન્ડિયામાં ઇમ્પોર્ટ થાય છે. આશા રાખીએ કે BMWના ચેન્નઈના આ પ્લાન્ટની ક્ષમતા હજી પણ વધે અને આ બધા જ મોડલ્સ ઇન્ડિયામાં એસેમ્બલ અથવા તો મેન્યુફેક્ચર થાય. So friends, this is the BMW assembly line. આ એ assembly line છે કે જેની ઉપર 5 series અને 7 series ની flagship cars બનાવવામાં આવે છે BMW ની. And this car is special કારણ કે આ જે કાર છે, this car is a Sachin edition. આ કારની ઉપર સિગ્નેચર્સ છે સચિન તેંડુલકરના, લેજેન્ડરી ક્રિકેટર, ક્રિકેટના ભગવાન સચિન તેંડુલકરે તેનું એન્જિન ફિટ કરેલું છે આ કારમાં. સચિન તેંડુલકરના સિગ્નેચર આ કાર ઉપર છે અને this car will be launched in a market as a Sachin Tendulkar edition. જે પ્રમાણે આપ જુઓ છો કે કારનું જે એન્જિન છે, સસ્પેન્શન્સ છે, એટલે કે જે કારની જાન છે એને સચિન દ્વારા ફિટ કરવામાં આવી છે. ઇટ્સ અ હ્યુજ એસેમ્બલી લાઇન ઇન હિયર. 5 સિરીઝ અહીંયા બનાવવામાં આવે છે, 7 સિરીઝ બનાવવામાં આવે છે અને જે પાછળની સાઈડ છે ત્યાં બનાવવામાં આવે છે ફ્લેગશિપ X સિરીઝ મોડલ અને જે M સિરીઝ આવે છે, M કૂપે, અને એ બધી જે એસેમ્બલી લાઇન્સ જે છે એ જે આપ જુઓ છો એ પાછળના ભાગમાં અહીંયા બનાવવામાં આવે છે. ઇટ્સ અ હ્યુજ પ્લાન્ટ ઓવર હિયર એન્ડ એઝ યુ કેન સી કે જે મારી હાલત પણ છે, ઇટ્સ ટુ હોટ. અને અહીંયા જે વર્કર્સ છે BMWના બિલકુલ જાન રેડીને કામ કરે છે. BMWના જે વર્કર્સ છે, ચોક્કસથી કહેવું પડે કે BMWના બીજા બધા જે પ્લાન્ટ્સ છે
બીજા બધા પ્લાન્ટ્સની અંદર BMWના વર્કર્સ ચોક્કસથી તેમનું ટેલેન્ટ રેડીને કામ કરતા હશે, પરંતુ અહીંયા વર્કર્સ જે છે ઇમોશન રેડીને પણ પ્લાન્ટમાં કામ કરે છે. અને ખાસ કરીને વાત એક મહત્વની અહીંયા એ પણ છે કે ફ્રેન્ડ્સ, આ જેટલી પણ કાર્સ બને છે એ કાર્સની અંદર 2000થી 1800 જેટલા કોમ્પોનન્ટ્સ લાગેલા હોય છે, અને આ દરેક કોમ્પોનન્ટના 50% કોમ્પોનન્ટ એટલે કે હાફ ઓફ ધ કોમ્પોનન્ટ્સ ભારતમાં બનેલા છે. મેક ઇન ઇન્ડિયાના જે કોન્સેપ્ટ છે એ કોન્સેપ્ટને સાર્થક કરતો ચેન્નઈનો આ પ્લાન્ટ છે. લેજેન્ડરી સચિન તેંડુલકર દ્વારા જે આ એન્જિન આપ જોઈ રહ્યા છો 5 સિરીઝનું આ એન્જિન છે, અને આ એન્જિન બિલકુલ બહારની બાજુ હતું, કારને એસેમ્બલી લાઇન ઉપરથી અહીંયા લાવવામાં આવી, અને આ એન્જિન જે છે આ જ પ્રકારનું એન્જિન એસેમ્બલી લાઇનની અંદર કારમાં સચિન તેંડુલકર દ્વારા ફિટ કરવામાં આવ્યું છે. ઇટ્સ સચ અ હ્યુજ પ્લાન્ટ એન્ડ ઇટ્સ ટુ હોટ એન્ડ હ્યુમિડ, આઈ મસ્ટ સે ઓવર હિયર. બટ BMWનો જે પ્લાન્ટ છે, ધીસ ઇઝ સમથિંગ that you must want to die, that you must want to know, that you must want to see. અને સંદેશ ન્યૂઝના માધ્યમથી આપ જોઈ રહ્યા છો BMWનો આ હ્યુજ એસેમ્બલી પ્લાન્ટ. સો ફ્રેન્ડ્સ, ધીસ ઇઝ ધી BMW એસેમ્બલી પ્લાન્ટ. અમે આપને બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ કે કેવી રીતે એક BMW કારને બનાવવામાં આવે છે. એસેમ્બલી લાઇન છે, એની ઉપર જે આપ જોઈ રહ્યા છો સળંગ પાછળ છેકથી છેક કારની લાઇન છે, અને આ કાર ધીમે ધીમે એક સ્ટેશન પર આગળ આવતી જાય છે, અને એક સ્ટેશન પર અલગ અલગ કમ્પોનન્ટ્સ એના ફિટ કરતા જાય છે વર્કર્સ, અને અલગ કમ્પોનન્ટ ફિટ કરી અને એક કમ્પ્લીટ એન્ડ ગોર્જિયસ BMW બનાવવામાં આવી રહી છે. અત્યારે જે આપ આ કાર જોઈ રહ્યા છો, આ કાર છે BMW 3 સિરીઝ. BMW 3 સિરીઝને આખરી ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે. એનું બોડી તૈયાર છે, અને હવે જે રેર સસ્પેન્શન્સ છે તે ફિટ કરવામાં આવશે. તદુપરાંત એની જે સ્ટેપનીઝ છે એ ફિટ કરવામાં આવશે, અને એન્જિન જે છે એ બિલકુલ આગળ, એટલે કે જે એનું મેરેજ સેક્શન છે જેને BMW પ્લાન્ટ્સમાં કહેવાય છે, ત્યાં આગળ આ સેક્શનમાં આ કારને ફિટ કરવામાં આવશે એન્જિનની સાથે, આગળના સસ્પેન્શનની સાથે. 3 સિરીઝ અહીંયા એસેમ્બલ થઈ રહી છે. ઇટ્સ અ હ્યુજ પ્લાન્ટ ઓવર હિયર. જે પ્રમાણે તમે જોઈ રહ્યા છો કે ઇટ્સ અ કમ્પ્લીટલી ઓટોમેટિક પ્લાન્ટ. BMW દ્વારા જે ચેન્નાઈમાં આ પ્લાન્ટ સ્થાપવામાં આવ્યો છે, અને આ પ્લાન્ટની અંદર 50% મેક ઇન ઇન્ડિયાના પાર્ટ્સનો ઇસ્તેમાલ કરવામાં આવે છે, પાર્ટ્સનો યુઝ કરવામાં આવે છે. મેક ઇન ઇન્ડિયાના કોન્સેપ્ટને પણ આ જે એસેમ્બલી લાઇન છે, આ જે પ્લાન્ટ છે એ પૂરી રીતે સાર્થક કરે છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, ચેન્નાઈ પ્લાન્ટમાં આપણે આવ્યા છીએ, અને ચેન્નાઈ પ્લાન્ટના MD રોબર્ટ ફિટરેંગ સાથે આપણે વાતચીત કરીશું ને જાણીશું કે આ પ્લાન્ટની ખાસિયત શું છે. રોબર્ટ સર, વેલકમ ટુ સંદેશ ન્યૂઝ. Thank you very much. સર, what is so special about this plant, and we would like to know A to Z about this plant. So this plant started actually in 2007, and what is so special about this plant? This plant has a few special things. So the first of all, this plant is driven by quality. Everything what we do is considered, is the quality correct? We don't compromise anything due to quality, no timing, no costs. This is special. The other special thing is the workforce here. We have a very motivated, young and mixed with experienced guy workforce here. Some of them working for us since the beginning, and actually we are driving the motivation and the dedication of the people with values. I explained this beforehand, that we have created together with our workforce some values which are important to work together in the daily environment between expats, between the local workforce. And some of these values are trust and respect, which everybody would like to have, but also ownership. Ownership, taking responsibility, helps us to building up the quality and to take care actually of your station and these prestigious products, the BMWs. Okay, so being an MD of an Indian plant, the only assembly plant in India, you are in India. So how do you feel in India rather than the other countries? You know, I've been working for BMW since over 20 years now. I've been to several locations. I've been around the world in US, UK, Germany, different facilities, and I must say, being here in India, it was from the first day on
quite interesting challenge for me actually. So I have realized the Indians are a very, very emotional people, and I try, to put this emotion into motivation and into good work. Yeah? And that's why I told you, actually, I'm here now since 2 years, and I can proudly tell you, I can trust every worker on the line. I trust them. Yeah? And this is what they pay back to me. And this is what you see here in our products. Don't they look nice? I mean, that's the best you can get in India. Robert, sir, thank you so much. Thanks for talking with Thanks for Sandesh coming. News. Yeah, my pleasure, Have a sir. good time. Yeah. So friends, BMW માં જે મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટમાં આપણે આવ્યા છીએ 7 કાર્સ અહીંયા મેન્યુફેક્ચર થાય છે અલગ અલગ પ્રકારની અને ભારતનો એકમાત્ર પ્લાન્ટ છે અને દુનિયા કરતાં યુનિક પ્લાન્ટ ચેન્નાઈ ખાતે બનાવવામાં આવ્યું છે જે પ્રમાણે આ પ્લાન્ટના એમડી પાસેથી જ આપણે સાંભળ્યું કે અહીંના જે વર્કર્સ છે વર્કર્સ ઇમોશન્સથી કામ કરે છે અને ધીસ ઇઝ ધ સ્પેશિયાલિટી ઓફ ધીસ પ્લાન્ટ કેમેરા પર્સન વિનોદ શર્મા સાથે નુપુર પટેલ સંદેશ ન્યૂઝ ચેન્નાઈ. So friends, this is the BMW assembly ચેન્નઈ પ્લાન્ટ અને BMW પ્લાન્ટની અંદર કઈ રીતે કાર મેન્યુફેક્ચર થાય છે શું છે ખાસિયત આ BMW પ્લાન્ટની લેટ્સ ચેક ઇટ આઉટ. કેમેરામેન વિનોદ શર્મા સાથે નુપુર પટેલ સંદેશ ન્યૂઝ ચેન્નાઈ. So friends, this is the actual assembly line. કેવી રીતે BMW બને છે એ આજે અમે તમને બતાવીશું. ફર્સ્ટ ટાઈમ એવર ઇન ધ ગુજરાતી મીડિયા એસેમ્બલી લાઇન ઓફ એની કાર, એસેમ્બલી લાઈફ ઓફ BMW. BMWની જે એસેમ્બલી લાઇન છે આ જોઈ રહ્યા છો, એક ફક્ત ફ્રેમ છે કારની. ફ્રેમની અંદર અલગ અલગ કોમ્પોનન્ટ્સ ફિટ કરવામાં આવી રહ્યા છે. અત્યારે જે પ્રમાણે આપ જોઈ રહ્યા છો નીચે છે નોઇઝ એબ્ઝોર્બર્સ અને જે એના પેડિંગ્સ છે એ ફિટ કરવામાં આવી રહ્યા છે. કારને બિલકુલ ઊભી કરી દેવામાં આવી છે, ખાલી ફ્રેમ છે અને ફ્રેમની અંદર અત્યારે અલગ અલગ કોમ્પોનન્ટ્સ ફિટ થઈ રહ્યા છે અને હવે કામ ચાલુ કરવામાં આવ્યું છે અલગ અલગ વાયરિંગ્સનું. તો ફ્રેન્ડ્સ, ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સેક્શન કે જ્યાં એક BMW કાર આવે છે અને BMW કારના આવ્યા પછી તેના નીચેના ભાગમાં વાયરિંગ પેડિંગનું કામ કરવામાં આવે છે. લેટ્સ ગો ટુ ધ અનધર સ્ટેશન. ધીસ ઇઝ ધ સેકન્ડ સ્ટેશન કે જેની અંદર ફ્રેન્ડ્સ કામ કરવામાં આવે છે BMWના ઇન્ટિરિયર વાયરિંગ્સનું. જે પ્રમાણે આપ જુઓ છો કે વર્કર્સ અત્યારે કામ કરી રહ્યા છે અને BMWનું જે ઇન્ટિરિયર વાયરિંગ્સ છે એને ફિટ કરવામાં આવી રહ્યું છે. લાસ્ટ સ્ટેશન ઉપર એક્સટિરિયર વાયરિંગનું કામ થયું, પેડિંગ્સનું કામ થયું. હવે ઇન્ટિરિયર વાયરિંગ અને ઇન્ટિરિયર પેડિંગ્સનું અહીંયા કામ થઈ રહ્યું છે. તો એક ફ્રેમમાંથી એક કાર કેવી રીતે બનાવવામાં આવે એ આજે અમે તમને બતાવી રહ્યા છીએ BMW ચેન્નાઈ પ્લાન્ટ ખાતે. સંદેશ ન્યૂઝ ઓટો શો અત્યારે અમે પહોંચી ચૂક્યા છીએ. ધીસ ઇઝ ધ થર્ડ સ્ટેશન અને થર્ડ સ્ટેશનની અંદર કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે. બોનેટનો જે પાર્ટ હોય છે એના ઉપર પેડિંગ્સ લગાવવામાં આવી રહ્યા છે, અલગ અલગ બોલ્ટ્સ લગાવવામાં આવી રહ્યા છે, ફ્રેમ્સ લગાવવામાં આવી રહી છે, સાથે જ વાયરિંગનું કામ પણ અહીંયા થઈ રહ્યું છે. એટલે કે ધીમે ધીમે એક ફ્રેમમાંથી એક કાર તૈયાર થઈ રહી છે. લેટ્સ મૂવ ટુ ધ નેક્સ્ટ સ્ટેશન. જે નેક્સ્ટ સ્ટેશન છે ફ્રેન્ડ, આ નેક્સ્ટ સ્ટેશન ધીસ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ, કારણ કે સૌથી મહત્ત્વની વાત હોય છે કારમાં એનું એટ્રેક્શન, અને એટ્રેક્શન હોય છે એનું ડેશબોર્ડ. તો જે આપ જોઈ રહ્યા છો અત્યારે આ કારમાં ડેશબોર્ડ ફિટ કરવામાં આવી રહ્યું છે. કેવી રીતે એક કારની અંદર ડેશબોર્ડ ફિટ કરવામાં આવે છે એ અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ. વન્સ અગેન આઈ વુડ લાઈક ટુ ટેલ યુ, ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ એવર ઇન ધ ગુજરાતી મીડિયા કે અમે એક કારનું મેન્યુફેક્ચરિંગ આપને બતાવી રહ્યા છીએ. BMW કારની એસેમ્બલી લાઇન અમે બતાવી રહ્યા છીએ. ડેશબોર્ડ અત્યારે ફિટ થઈ રહ્યું છે. બિલકુલ લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી સાથેની આ એસેમ્બલી લાઇન છે. ધીસ ઇઝ નોટ જર્મની, ધીસ ઇઝ નોટ યુરોપ, ધીસ ઇઝ ઇન્ડિયા માય ફ્રેન્ડ્સ, એન્ડ ધીસ ઇઝ ચેન્નાઈ. એની અંદર આ કામ થઈ રહ્યું છે. લેટ્સ મૂવ ટુ ધ નેક્સ્ટ સ્ટેશન. નેક્સ્ટ સ્ટેશનની અંદર જે કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે ડેશબોર્ડ, જે પ્રમાણે આપણે જોયું ડેશબોર્ડ ફિટ થઈ ચૂક્યું છે. હવે કારના અલગ અલગ કોમ્પોનન્ટ્સને ફિટ કરવામાં આવી રહ્યા છે. ડેશબોર્ડ લાગી ગયા બાદ કારની અંદરનો જે આ ભાગ છે અને વચ્ચેનો જે ભાગ છે જેની અંદર અલગ અલગ વાયરિંગ્સની સાથે સાથે અલગ અલગ પેડિંગ્સ અને આર્મરેસ્ટ એ બધી વસ્તુઓ અત્યારે ફિટ કરવામાં આવી રહી છે. સાથે જ જે આઉટર પાર્ટ છે
પેડિંગ્સ છે, લેધર સ્ટ્રીપ્સ છે એ ફિટ કરવામાં આવી રહી છે. નેક્સ્ટ સ્ટેશનની જો ફ્રેન્ડ્સ વાત કરવામાં આવે તો નેક્સ્ટ સ્ટેશન જે છે, નેક્સ્ટ સ્ટેશનની અંદર ડેશબોર્ડ લાગી ગયા બાદ હવે કારને વધુ નિખારવામાં આવી રહી છે. કારની અંદર અલગ અલગ પેડિંગ્સ લગાવવામાં આવી રહ્યા છે અને સાથે સાથે જો ફ્રેન્ડ્સ આપ જે પ્રમાણે જુઓ છો કે કારની અંદરના જે રેર કોમ્પોનન્ટ્સ છે એ રેર કોમ્પોનન્ટ્સને ફિટ કરવામાં આવે છે. એન્ડ વી હેવ રીચ ધ નેક્સ્ટ સ્ટેશન. નેક્સ્ટ સ્ટેશનની અંદરના જે કુશન્સ છે એ લગાવવામાં આવી રહ્યા છે. કાર્પેટ ફિટ કરવામાં આવી રહી છે. રેર સીટ આ સ્ટેશન ઉપર લગાવવામાં આવે છે. જે પ્રમાણે વર્કર્સ અહીંયા કામ કરી રહ્યા છે દેખાઈ રહ્યું છે કે રેર સીટ બિલકુલ આધુનિક ટેકનોલોજીથી અત્યાધુનિક પ્લાન્ટમાં ફિટ કરવામાં આવી રહી છે. ધીસ ઇઝ ધ પ્લાન્ટ કે જ્યાં ફ્રન્ટ સીટ આવે છે. ફ્રન્ટ સીટને ફિટ કરવામાં આવે છે આ સ્ટેશન ઉપર અને સાથે સાથે જ ડોર્સને પણ ફિટ કરવામાં આવે છે. ફ્રન્ટ સીટ્સને બિલકુલ અત્યાધુનિક ટેકનોલોજીથી ફિટ કરવામાં આવી છે અને જે આ બાજુ આપ જોઈ રહ્યા છો આ છે ડોર્સ કે જેને ફ્રન્ટ સીટ્સ લાગી ગયા બાદ એ ડોર્સને પરફેક્ટલી BMWની અંદર ફિટ કરવામાં આવશે. BMW સ્પોર્ટ્સ અલગ અલગ પેડિંગ્સ એના અલગ અલગ કોમ્પોનન્ટ્સ લાગી ચૂક્યા છે. એટલે કે એક ફ્રેમમાંથી એક કાર તૈયાર થઈ રહી છે અને હવે આપણે આવ્યા છીએ એ સેક્શનમાં કે જે સેક્શનમાં કારને ચલાવવા માટે જે વસ્તુઓ આગળ વધી રહી છે ફિનિશિંગ તરફ. જે પ્રમાણે આપણે જોયું કે આગળ કઈ રીતે એક ફ્રેમમાંથી એક BMW કાર બનાવવામાં આવી. તેની અંદર સીટ્સ, એન્જિન્સ અને દરેકે દરેક કોમ્પોનન્ટ ફિટ કરવામાં આવ્યા અને હવે કારને છેલ્લા લેવલમાં ચેક કરવામાં આવી રહી છે. કારની અંદર કોઈ ખામી નથી, કારની અંદર ક્યાંય ચૂક નથી રહી ગઈ અને કાર બિલકુલ ચમકવી જોઈએ અને એના માટે કારને પરફેક્ટલી પોલિશિંગ કરવામાં આવી રહી છે. ઇન્ટિરિયર, એક્સટિરિયર દરેકે દરેક જગ્યાએથી કારને ચેક કરવામાં આવી રહી છે. અલગ અલગ સ્ટેશન્સ છે. આ જે છે કારની બેટરીઝ અહીંયા ફિટ થઈ રહી છે. કારની બેટરીઝને વ્યવસ્થિત રીતે અહીંયા ચાર્જ કરવામાં આવી રહી છે. જે સ્ટેશન ફિનિશિંગ લાઇન તરફ આગળ વધી રહી છે કાર અલગ અલગ સ્ટેશન્સ પરથી અને ફ્રેન્ડ્સ કારના એન્જિનને પણ અહીંયા ફાઇનલી ચેક કરવામાં આવી રહ્યું છે. BMWની જે યાત્રા છે એક ફ્રેમથી શરૂ થાય છે અને એ ફ્રેમથી શરૂ થઈ અને એક ગોર્જિયસ, એક લક્ઝરિયસ કાર પર પૂરી થાય છે. સો ફ્રેન્ડ્સ આ યાત્રા હજી અહીંયા પૂરી નથી થતી બિકોઝ એઝ યુ કેન સી કે જે આ પોર્શન છે કારનો આ પોર્શન હજી ખાલી છે. એની લેજેન્ડરી ગ્રીલ તો છે પણ BMWનો લેજેન્ડરી સિમ્બોલ એનો મોનોગ્રામ હજુ પણ નથી. કેવી રીતે ફિટ થાય છે ને કેવી રીતે બને છે એક પરફેક્ટ BMW. લેટ્સ ચેક ઇટ આઉટ ઇન અધર સ્ટેશન. So friends, this is the last destination of BMW assembly line. આ જે ડેસ્ટિનેશન છે અહીંયા ફિટ થાય છે BMWનો મોનોગ્રામ અને કમ્પ્લીટ થાય છે એક પરફેક્ટ, ગોર્જિયસ એન્ડ આકર્ષક BMW. અને જ્યારે કાર કમ્પ્લીટલી રેડી થઈ જાય છે પછી કારને ક્યાં મૂકવામાં આવે છે? તમને એમ થશે તડકે મૂકવામાં આવે છે, કોઈ વેરહાઉસમાં મૂકવામાં આવે છે. એટલું મોટો ફ્રેન્ડ્સ આ એસેમ્બલી પ્લાન્ટ છે કે ક્યાંય પણ કોઈ વેરહાઉસ રાખવાની જરૂર નથી. એઝ યુ કેન સી અ લોટ ઓફ BMWs ઓવર હિયર. કાર તૈયાર થઈ ગઈ છે, લેજેન્ડરી ગ્રીલ છે, લેજેન્ડરી મોનોગ્રામ છે, લેજેન્ડરી કાર છે અને કાર તૈયાર થઈ અને દરેકે દરેક કારને અહીંયા રાખવામાં આવે છે. BMWની આ સફર સંદેશ ન્યૂઝના માધ્યમથી આપે જોઈ. વન્સ અગેન આઈ વુડ લાઈક ટુ ટેલ યુ, સૌથી પહેલી વાર ફર્સ્ટ ટાઈમ ઓન ગુજરાતી મીડિયા એક કાર કઈ રીતે મેન્યુફેક્ચર થાય છે, કેવી હોય છે તેની એસેમ્બલી લાઇન અમે આપને બતાવ્યું.